क्या चाहते हैं? विरोध करने आए हो क्या आप? क्या मांगे आपकी, क्या मांगे? દર્શક મિત્રો, નવજીવન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે દિલ્હીના જંતર મંતર ખાતે જે પેપર લીક નીટનો પેપર લીકનો મામલો સામે આવ્યો હતો, તેને લઈને છેલ્લા 20 દિવસથી યુવાનો છે તે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા હતા અને આજે સંસદ, લોકસભા, રાજ્યસભા કૂચની જે જાહેરાત છે તે કરવામાં આવી હતી। પરંતુ જે રીતે દિલ્હીના આપણે દ્રશ્ય જોયા કે આ યુવાનો જે વિરોધ નોંધાવવા પહોંચ્યા હતા, કૂચ કરવા માટે સંસદની પહોંચ્યા હતા, તે દરમિયાન તેમના પર ટીયર ગેસના સેલ છોડવામાં આવ્યા, તેમના પર લાઠીઓ વરસાવવામાં આવીને તેના વિરોધમાં આજે અમદાવાદના સહિત અલગ અલગ જે ગુજરાતના જિલ્લાઓ છે ત્યાં યુવાનો છે તેમજ તમામ આગેવાનો છે, સામાજિક કાર્યકરો છે તે એકત્ર થયા અને તેમના દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું। અમદાવાદના એલિસ બ્રિજ MJ લાઇબ્રેરી ખાતે પણ આજે કેટલાક યુવાનો છે તે જે પેપર લીકનો મામલો હતો તેના વિરોધમાં એકત્ર થયા, પરંતુ પોલીસ દ્વારા તેમને ડિટેન કરી લેવામાં આવ્યા, કારણ કે તેમની પાસે આ વિરોધ પ્રદર્શનની કોઈ પણ પ્રકારની મંજૂરી નહોતી। આ બાબતને લઈને એ સમગ્ર અહેવાલ આપને દર્શાવીશું કે જ્યાં એક બાદ એક જે યુવાનો અહીંયા પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત કરવા માટે આવ્યા છે, પોતાની નારાજગી દર્શાવવા માટે આવ્યા છે, ત્યારે પોલીસ દ્વારા તેમને જે ડિટેન કરવામાં આવી રહ્યા હોય એ દ્રશ્ય જોઈ લો। પર વિરોધ પ્રદર્શન ચાલી રહ્યો છે, તેના ગુજરાતભરમાં ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડ્યા છે। આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા મોટી સંખ્યામાં યુવાનો છે તે અહીંયા બેસી ચૂક્યા છે, પોતાનો વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે ને આ જે માંગ કરવામાં આવી રહી છે। શું નામ છે આપનું? એલેક્સ। ક્યાંથી આવ્યા છો? અમદાવાદનો છું। અમદાવાદનો છો। કેમ વિરોધ કરવા માટે એકત્ર થયા છો? કેમ સોનમ વાંગચુકના રિલેટેડ એમાં વિરોધ કરવા આવ્યા છીએ। તો શું માંગ છે? યુવાનો કેમ રસ્તા પર ઉતરવા માંગે? So NEET, first of all, the main problem is NEET exams. NEET exams and the system should be circulated. The systems are not circulated. Sorry? અકાઉન્ટેબિલિટી લેવા માટે Yes, accountability against the system, accountability against everyone. It's corruption and everything. આજે યુવાનો ડિટેન કરવામાં આવ્યા ટીયર ગેસના સેલ। This is absolutely wrong. This is against humanity. This is very wrong. Is this Pakistan? What do you want? What do you want? Sorry? What do you want? We want some freedom. We want some accountability. If someone has done something wrong. મોટી સંખ્યામાં યુવાનો એકત્ર થયા છે। मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है। 21 बच्चे मर गए जब नीट का एग्जाम हुआ, 21 बच्चे मर गए, बट हमारे प्रधानमंत्री को या हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को जो बच्चे मर गए उनके माँ बाप से बात करने का टाइम नहीं मिला, बाकी हर चीज करने का टाइम मिला। जो बच्चे 21 बच्चे मर गए उनके माँ बाप से बात करने का टाइम नहीं मिला। दिस इज नॉट अबाउट CJP and this is not about Abhijit Dipke or this is not about Sonam Wangchuk. No individual or no party is bigger than the cause. No party, I repeat, no party or no individual is bigger than the cause. प्रधानमंत्री हमेशा युवाओं की बात करते हैं कि युवा पढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि युवा पढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। बात बहुत लोग करते हैं, बात मैं भी करता हूँ, लेकिन आज ये पहली बार है जब मैं प्रोटेस्ट में आया हूँ। આપ જોઈ શકો છો કે આ યુવાનો છે તે વિરોધ નોંધાવવા માટે એકત્ર થયા છે, જે માંગ કરવામાં આવી રહી છે વિવિધ क्या करते हो? धर्मेंद्र प्रधान को बोला कि रिजाइन करे। अच्छा, क्या अभी पढ़ाई क्या करते हो? I am in 12th standard from the commerce stream. तो आप इतने यंग हो, अभी 12th में पढ़ते हो, तो जिस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर पर हुआ उसको लेकर क्या कहोगे? जंतर मंतर पे जो भी हुआ बहुत सही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि नीट के जो बच्चे मरे वो हमारे भाई थे, हमारी जनरेशन से वो लोग बिलोंग करते हैं। उनके माँ बाप ने लाखों रुपया खर्चा करके उनको आगे बढ़ाया था। आज उन लोग जो गुजर चुके हैं उसकी जवाबदारी कौन ले रहे हैं? ચોક્કસથી આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા યુવાનોનું છે હુજુમ ઉમટી પડ્યું છે। कहाँ से? यही से है। क्या कहोगे? क्या प्रोटेस्ट है? क्या प्रोटेस्ट यही है कि मेरी उम्र के बच्चे मर गए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट फेल हुआ। एक अथॉरिटी में इंसान बैठा है, उसको अपनी जॉब करनी आनी चाहिए। हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं कि जो आज बच्चे मरे हैं वो कौन है? हम ही है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि जो अभी भविष्य में नीट पेपर ऐसी घटनाएं अब नहीं होगी। इस तरह से सरकार का स्टैंड है। नहीं होगी तो ऐसे भी उसका अकाउंटेबिलिटी देना चाहिए ना। ચોક્કસથી આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા આ યુવાનો છે જ્યારે અહીંયા એકત્ર થયા છે, ત્યાં મોટી સંખ્યામાં અહીંયા યુવાનો છે તે ભેગા થયા હતા અને આ દરમિયાન અહીંયા જે વિરોધ ચાલી રહ્યો હતો ત્યાં પોલીસ હવે પહોંચી છે અને પોલીસ દ્વારા અહીંયા સીધા દ્રશ્યમાં છે તે બતાવવામાં આવી રહ્યા છે કે યુવાનોને
દૂર ખસેડવાના પ્રયાસો છે તે કરવામાં આવી રહ્યા છે. એટલે શાંતિપ્રિય માહોલમાં જે વિરોધ છે તે ચાલી રહ્યો હતો અને આ દરમિયાન આ વિરોધ છે તે નોંધવામાં આવી રહ્યો હતો ત્યારે આ સ્થિતિ છે તે નિર્માણ થઈ છે. આપ દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો કે યુવાનો મોટી સંખ્યામાં અહીંયા ભેગા થયા છે અને તેમના દ્વારા વિરોધ છે તે નોંધવામાં આવી રહ્યો છે. અહીંયા મોટી સંખ્યામાં લોકો છે તે વિરોધ નોંધવા માટે પહોંચ્યા હતા અને અહીંયા તેમને સમજાવવામાં આવી રહ્યા છે યુવા આ દેશની શક્તિ છે અને જો આ શક્તિ વિફરશે તો સત્તાના જે સુકાનો છે, પાયા છે તે હચમચી જશે. અને આવી રીતે વડાપ્રધાનને લઈને કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે જ્યારે વડાપ્રધાન ડરે છે ત્યારે પોલીસને આગળ કરવામાં આવે છે અને આવી સ્થિતિ છે તે નિર્માણ થઈ છે. ક્યાં કહોગે આ જે રીતે જોઈ શકો છો કે આપ અહીંયા ધક્કા મુક્કી કરવામાં આવી રહી છે, क्या कहोगे, क्या नाम है आपका? साक्षी, क्या कहोगे आज आपको डिटेन कर लिया गया है इनसे पूछो इनको कैसा लग रहा है हमें डिटेन करके. तो आज क्यों इकट्ठा हुए थे आप यहाँ? एवरीबॉडी नोज व्हाई वी वर हियर. अहमदाबाद गुजरात हमेशा डेड सिटी रहा है प्रोटेस्ट के लिए. આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા યુવાનો જે બહારના છે કહી રહ્યા છે કે ગુજરાતના યુવાનો છે તે બહાર નથી આવતા ને અહીંયા જે અટકાયત છે તે કરવામાં આવી રહી છે યુવાનો દ્વારા. આપ દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો કે અહીંયા પોલીસ કર્મીઓ છે તે વિરોધ કરી રહેલા યુવાનો છે તેમને એક બાદ એક ઘસડીને તે લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે. આ ડિટેન જે મંજૂરી વગર કરવામાં આવે ક્યાં સે गांधीनगर से आए हैं हम. तो क्या लेके जा रहे हैं मुझे. गांधीनगर से आए हैं मैं और मेरी मम्मी और हमने खींच के लेके जा रहे हैं. क्यों इकट्ठा क्यों हुए थे आज आप? नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम शांति से खड़े थे. छोड़ो हमें. क्या चाहते हैं? અહીંયા विरोध करने आए हो क्या आप? Yes. क्या मांगे आपकी, क्या मांगे? धर्मेंद्र અહીંયા જોઈ શકો છો કે આપ અહીંયા દીકરી આજે અહીંયા પોલીસમાં આક્રોશ જે સામે વ્યક્ત કરવામાં જે દર્શાવીને લઈ જવામાં આવી રહ્યો છે. આ પરિસ્થિતિ છે તે અહીંયા જોવા મળી રહી છે. આપ જોઈ શકો છો કે પોતાનો આક્રોશ છે તે આ યુવતી વ્યક્ત કરી રહી છે કે મને છોડવામાં આવે ને આવી રીતે માહોલ છે તે જોવા મળી રહ્યો છે. ભારે જે મોટી સંખ્યામાં યુવાનો છે તે અહીંયા એકત્ર થયા હતા. તેમની જે માંગ હતી કે શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું લેવામાં આવે ને તેને લઈને અત્યારે માહોલ અહીંયા છે તે ગરમ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે ને ઘણી બધી અલગ અલગ યુનિવર્સિટીના સ્ટુડન્ટ્સ છે તે અહીંયા પ્રોટેસ્ટ માટે આવ્યા હતા ત્યારે પોલીસ દ્વારા તેમને દૂર કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. પેસેજ છે, આ જગ્યા છે તેને ખાલી કરવામાં આવે તે પ્રકારની વાત છે તે કરવામાં આવી રહી છે ને અત્યારે સોનમ વાંચુક અને જે નીટના જે વિદ્યાર્થીઓ છે જે પેપર લીકનો મામલો હતો તેને લઈને આજે જવાબ માંગી રહ્યા છે યુવાનો કે વડાપ્રધાન કેમ કોઈ જવાબ આપવા તૈયાર નથી કે 22 જેટલા યુવાનોએ જીવ ગુમાવ્યા છે તેને લઈને એ સૌથી મોટો સવાલ છે. અહીંયા પોલીસ છે તે ડિટેન કરીને જ્યારે લઈ જઈ રહી છે ત્યારે અમે યુવાનો સાથે પણ વાતચીત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું કે એમનું શું માનવું છે, શું કહેવું છે. કેમ કે જ્યારે દેશના યુવાનો રસ્તા પર ઉતરે ખૂબ કમનસીબી, ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના છે તે માનવામાં આવે છે. ઘણા બધા યુવાનોને છે તે બેસાડીને અત્યારે ડિટેન કરીને લઈ જઈ રહ્યા છે. ઇન્કલાબ જિંદાબાદના નારા છે તે લગાવવામાં આવી રહ્યા છે ને અહીંયા આ સ્થિતિ આખી છે તે એલિસ બ્રિજ વિસ્તારની જોવા મળી રહી છે ને અહીંયા પોલીસના જે જવાનો છે, કર્મીઓ છે તે અહીંયા તમે જવા દો ને, તમે રિપોર્ટિંગમાં અત્યારે લાઈવના દ્રશ્ય છે ને અહીંયા જે પોલીસ છે તે ડિટેન કરી રહી છે પ્રદર્શનકારીઓને ને અત્યારે જે સ્થિતિ છે તે ખૂબ વિકટ બની છે ને પોલીસ દ્વારા યુવાનોને સમજાવવામાં આવી રહ્યા છે શું અત્યારે પરિસ્થિતિ જે ડિટેન જે થઈ રહ્યા છે યુવાનો તેને લઈને અત્યારે આ વિરોધ છે તે ચાલી રહ્યો છે ને તેઓ માંગ કરતા જોવા મળે जी. શું નામ છે આપનું, कहाँ से आए हो आप? मैं यहीं से ही हूँ, अहमदाबाद से ही. लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो नीट में और नीट के एग्जाम के लिए इतनी मेहनत करते हैं. मैं देखता हूँ उन्हें, मेरे दोस्त है वो नीट की एग्जाम के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं और यहाँ पे अरेस्ट किया जा रहा है. जितने पेपर लीक हुए उनके लिए एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है और यहाँ प्रोटेस्ट है जो उनके लिए खड़े उनको डिटेन किए जा रहा है. ये इन लोगों का बर्ताव है हमारे लिए. पुलिस ने अभी तक पेपर लीक के खिलाफ एक भी कुछ भी है ना कदम नहीं उठाया है और यहाँ पे हम लोग आ रहे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे खड़े. हम लोग किसी को हाथ नहीं लगाया, किसी को वायलेंस नहीं किया, कुछ तोड़ा नहीं हम लोगों ने.
क्या लगता है लोकशाही है देश में? क्या? लोकशाही लगती है देश में? हाँ, इसमें सब कुछ सही है, सब लोग सही तरीके से कर रहे हैं। अगर यहाँ पे पुलिस अलाउ करे तो हमारी बात वहाँ तक पहुँच सकती है, लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पे सबको साथ में खड़ा रहना पड़ेगा। જે રીતે આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા વિરોધ છે તે યુવાનો દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે અને ભારે નારાજગી છે તે દર્શાવવામાં આવી રહી છે કે અમને શાંતિપ્રિય રીતે અમે જ્યારે વિરોધ કરી રહ્યા છે ત્યારે અમને વિરોધ પણ કરવા દેવામાં નથી આવી રહ્યો તે પ્રકારનો આરોપો આ યુવાનો છે તે લગાવતા નજરે પડી રહ્યા છે। વાળા જે એક બાદ એક જે પ્રદર્શનકારીઓ છે તેમને ડિટેન કરીને હાલ પોલીસ વાનમાં નાખતા જોવા મળી રહ્યા છે। પત્રકાર છે ભાઈ, શાંતિ રાખો ભાઈઓ, ચાલુમાં ભાઈ અમે અમારું કામ કરીએ છીએ એટલે કઈ અમને ડિટેન કરવાનો તો આદેશ નથી ને। તો જોઈ શકો છો અહીંયા અમે પોલીસને કોઓપરેટ કરી રહ્યા છે ત્યારે પત્રકારને અમને ગેરસમજણ થઈ હશે, કામમાં બની શકે એવું, પણ અત્યારે આપણે પ્રદર્શનકારીઓને બતાડવાનો પ્રયાસ કરીશું કે જે પોલીસ છે ત્યાં અહીંયા ગોઠવાઈ ગઈ છે, પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત છે તે અહીંયા ખડકી દેવામાં આવ્યો છે ને અત્યારે અહીંયા જે સ્થિતિ છે તે કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને, કાયદો વ્યવસ્થા ન ડોળાય તે માટેની સ્થિતિ છે। मैडम बात करोगे क्या आज क्यों यहाँ पे आप इकट्ठा हुए? मुझे लगता है कि बहुत ही क्लियर है। अगर आप ऐसे कैमरा घुमाओगे तो यहाँ पे जो यंगस्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको सपोर्ट करने आए हैं, उनका वो अन्याय के सामने पुकार रहे हैं। क्या कहोगे पुलिस जिस तरह से डिटेन कर रही है युवाओं को और ले जा रही है पुलिस वान में, इस तरह का माहौल जो देश में क्रिएट हो रहा है कि आप आवाज उठाओगे तो आपकी आवाज बंद करी जाएगी, तो क्या लग रहा है डेमोक्रेसी की? ये डेमोक्रेसी के तो विरुद्ध में है, वो हम सब जानते हैं। पुलिस वही कर रही है जो उनको कहा गया है, वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकती है। प्राइम मिनिस्टर तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि हमारे करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे देश में है। हाँ, पर वो खुद डेमोक्रेटिक नहीं है ना। अच्छा, हाँ, बात ये है कि वो देश डेमोक्रेसी हमारी है पर वो खुद तो डेमोक्रेटिक नहीं है। आज युवाओं पे दिल्ली में लाठियां बरसाई गई, टियर गैस के शेल छोड़े गए। 20 दिन से जो युवान थे वो लगातार आंदोलन पे बैठे थे उनकी मांगों को लेकर, तो किस तरह से देख रहे हो? यानी बात ये है कि वो इतने डरे हुए हैं, सरकार इतनी डरी हुई है कि वो डायलॉग के लिए आगे ही नहीं आ रही है। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो अगर डायलॉग के लिए आएंगे तो क्या कहेंगे, उनके पास जवाब ही नहीं है। कि उनके लोगों का भरोसा है इनको, लोगों की सरकार भरोसे से बनती है और आज डायलॉग्स नहीं हो रहा है। युवा जो अपनी चीजें है, भविष्य उसको लेके चिंतित है, तो भी इतना कोई माहौल सरकार की तरफ से कोई इतनी गंभीरता नहीं दिख रही, उसको लेकर क्या कहोगे? पर वो बहुत जाहिर है ना, अगर सरकार कन्फेस कर लेती है कि हाँ उनकी गलती है तो वो वीक दिखेंगे, है ना, वो अपने आप को ऐसे झुकते हुए दिखेंगे, तो वो इसलिए वो अड़े हुए हैं, वो डायलॉग करने को तैयार नहीं है। उनको मालूम है गलतियाँ और क्या उसके पीछे है, षड्यंत्र है, तो वो तो फिर वो सब निकलेगा, खुलेगा। જે રીતે આપણે જોયા કે અહીંયા વિદ્યાર્થીઓને યુવાનોને સમર્થન કરવા માટે અલગ અલગ વિદ્યાર્થીઓ કેન યુ સે आई एम स्पीक समथिंग, क्या बात करना चाहोगे आज जो आप यहाँ इकट्ठा हुए, क्या रीजन है? बहुत से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बात અત્યારે જે પોલીસ એમને ડિટેન કરી રહી છે, કોઈ જે વિદ્યાર્થીઓ છે તે અલગ અલગ યુનિવર્સિટીમાંથી આવ્યા છે પણ એ વાત કરવા માટે તૈયાર નથી કે શું કારણો છે। અત્યારે આપ જોઈ શકો છો કે આ જે પરિસ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે, અહીંયા આપ જે ઘણા બધા લોકો છે તે અહીંયા એકઠા થયા છે પણ કારણ અત્યારે સામે નથી આવ્યું કે કયા કારણોસર અહીંયા એકત્ર થયા છે। આપણી સાથે ઝોન 1ના જેસીપી નીરજ સર છે। સર શું કહેશો, આજે ઘણા બધા લોકો એકત્ર થયા છે, મંજૂરી છે કે કેમ? મંજૂરી નથી। શું કહેવામાં આવી રહ્યું છે આમના તરફથી, એકત્ર કેમ થયા છે આ લોકો? અત્યારે આપ જે જોઈ રહ્યા છો એ આપણે પોલીસ દ્વારા એ જે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। અચ્છા, તો અમને કોઈ આદેશ આપવામાં આવી રહ્યા છે કે આ જગ્યા છોડી દે કે એવું કંઈ કહેવામાં આવી રહ્યું છે? અત્યારે અહીંયા શાંતિ છે। આ હતા જેસીપી ઝોન 1 નીરજ બળગુજર, તેમણે કહ્યું છે કે મંજૂરી વગર લોકો એકત્ર થયા છે એટલે પોલીસ દ્વારા ડિટેન્શનની જે કાર્યવાહી છે તે કરવામાં આવી રહી છે। ઘણા બધા યુવાનો છે તે આજે કોલ આપવામાં આવ્યો દેશભરમાંથી કે જે જંતર મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન ચાલી રહ્યો છે તેમાં યુવાનોને એકત્ર થવું છે ને તેના સંદર્ભમાં આ યુવાનો પોતાનો રોષ વ્યક્ત કરવા માટે અહીંયા ભેગા થયા છે અને વિરોધ છે તે નોંધાવતા નજરે પડી રહ્યા છે। આપ સીધા દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો કે અલગ અલગ યુનિવર્સિટીઝના જે વિદ્યાર્થીઓ છે તે અહીંયા પોતે એકઠા થયા છે, એકત્ર થયા અને પોતાની જે માંગ છે
એને લઈને જે છે તે વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. બીજા યુવાનો છે તેમની સાથે વાતચીત કરીશું. શું નામ છે? सम्राट अच्छा, कहाँ से आए हो आप? मैं इधर से अहमदाबाद से आया हूँ. क्या पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो? नहीं, हम आर्टिस्ट है. सब आर्टिस्ट है, Artist है. हिप हॉप आर्टिस्ट है. તો જેવી રીતે જોઈ શકો છો કે ડિટેન અહીંયા કરવામાં આવી રહ્યા છે. અહીંયા પોલીસના જવાનો એકત્ર થયા છે ને આવી રીતે કારણ વગર, મંજૂરી વગર જે લોકો અહીંયા ઊભા થયા છે તેમને તમામને, જે લોકો મીડિયા સાથે સંવાદ પણ કરી રહ્યા છે તેમને પણ પોલીસ ડિટેન કરીને લઈ જઈ રહી છે. આ છે લોકશાહી, આપ જોઈ શકો છો. ને વડાપ્રધાન કહેતા હોય છે કે દેશની સૌથી મોટી લોકશાહી આપણા ભારત દેશમાં છે, એટલે તમે બોલો છો તો તમને જેલમાં કાં તો તમને ડિટેન કરીને લઈ જવામાં આવશે. આવી સ્થિતિ. बंद करो तानाशाही बंद करो. आज जिस तरह से देखा जाए तो पुलिस डिटेन कर रही है, आज युवाओं को उनका जो बात है, हक की जो लड़ाई है वो रखने का मौका नहीं मिल रहा है. बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है मौका. जो लोग आ रहे हैं बोलने, उनको ये उठा के लेके जा रहे हैं. उधर साइड से कोई डायलॉग नहीं आ रहा है. लोग मर रहे हैं. दिल्ली में कितनी ब्रूटली तरीके से उनको मारा है लोगों को. इधर भी मैं GLS वाले प्रोटेस्ट में गया था, उधर भी मारा है. इधर अभी तक इन्होंने मारा नहीं है, लेकिन डिटेन करके ये लेके जा रहे हैं. तो जो मीडिया साथ भी लोग जो बात कर रहे हैं उनको पुलिस लेकर जा रही है, तो ये एक डेमोक्रेसी, जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, तो किस तरह से देख रहे हो? We just have largest country. We don't have largest democracy. तो आप नहीं मानते हो क्या ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है? मैं डेमोक्रेसी है वही नहीं मानता हूँ. क्यों ऐसा क्या बना, ऐसा बना है आपके साथ? क्या ऐसी घटना है तो आपको ऐसा बोलना पड़ा? सबसे बेसिक चीज अकाउंटेबिलिटी किधर है. डेमोक्रेसी का 4th पिलर क्या होता है? 6th क्लास की सिविक्स की बुक में आता है मीडिया. आज के टाइम पे ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रहा है. अगर 4th पिलर ही अगर टूटा हुआ है तो डेमोक्रेसी तभी गिर गई थी. ચોક્કસથી આ યુવાનો રોષ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે કે જે બંધારણનો ચોથો સ્તંભ હોય છે મીડિયા, તેમનાથી જે અપેક્ષા હતી એ મુજબ પણ કામ નથી થઈ રહ્યું. અને અત્યારે આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા ડિટેન કરવામાં આવી રહ્યા છે. ઘણા બધા લોકોને ડિટેન કર્યા છે પોલીસ દ્વારા ને તેમને સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનમાં, નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે. એ યુવાનો સાથે પણ આપણે વાતચીત કરીએ. શું નામ છે ભાઈ? જે બીજા લોકો છે એમની સાથે क्या नाम है आपका? क्या? मेरा नाम निशा शर्मा. अच्छा, कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान से हूँ. राजस्थान. क्यों आज यहाँ इकट्ठा क्यों हुए थे आप? ऑफ कोर्स बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, और स्टूडेंट के साथ में ये सब हो रहा है तो ये सब क्या होगा? आना ही पड़ेगा. पुलिस ने आपको डिटेन करा है, क्या कहोगे? क्या कर लेंगे पुलिस वाले? कुछ नहीं करने वाले. જે રીતે યુવાઓ છે તે અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી અહીંયા અમદાવાદ ખાતે એકત્ર થયા છે, ડિટેન કરવામાં આવી રહ્યા છે. ને જે રીતે JCP ઝોન 1નું કહેવું છે કે કોઈ પણ પ્રકારની મંજૂરી છે તે આ લેવામાં નથી આવી પ્રોટેસ્ટ માટે, ને લોકો જે ભેગા થઈ રહ્યા છે તેમને આવી રીતે ડિટેન કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ દ્રશ્ય છે અમદાવાદના એલિસ બ્રિજ વિસ્તારના, કે જ્યાં મોટી સંખ્યામાં યુવાનો છે, મહિલા પોલીસ કર્મીઓ છે ત્યાં ખડકી દેવામાં આવી છે. ને આવી રીતે અહીંયા વિરોધ પ્રદર્શન છે તે ચાલી રહ્યો છે. ઘણા બધા GLS યુનિવર્સિટી હોય કે ઘણા બધા એવા લોકો છે જે જંતર મંતરમાં વિરોધ પ્રદર્શન હતો એના સમર્થનમાં આજે સમર્થન આપવા માટે યુવાનોને પહોંચ્યા હતા, પરંતુ પોલીસ દ્વારા છે તેમને ડિટેન કરીને લઈ જવામાં આવી રહ્યો છે. क्या नाम है? क्या नाम है भैया आपका? હેલો. અત્યારે એ વાત કરવા તૈયાર નથી ને જે રીતે આપ જોઈ શકો છો દ્રશ્યમાં અહીંયા ફ્લેગ, ઇન્ડિયન ફ્લેગ એટલે તિરંગો બતાવવામાં આવી રહ્યો છે યુવાનો દ્વારા. ને અહીંયા અલગ અલગ જે યુનિવર્સિટી હોય, જે ભણતા જે યુવાનો છે, વિદ્યાર્થીઓ છે, તેઓને ડિટેન કરીને અહીંયા લઈ જવામાં આવી રહ્યો છે. આપણે એમની સાથે પણ વાતચીત કરવાની. ડિટેન કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. ને અહીંયા જે દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો કે અહીંયા આ જે યુવાનો સૂત્રોચ્ચાર કરી રહ્યા હતા, નારેબાજી કરી રહ્યા હતા, તેમને જે ડિટેન કરી લેવામાં આવ્યા છે. ને આવી રીતે અલગ અલગ જે આખા એલિસ બ્રિજ વિસ્તારમાં જે અલગ અલગ જગ્યાથી લોકો એકત્ર થયા છે તેમને ડિટેન કરવાની પ્રક્રિયા છે તે કરવામાં આવી રહી છે. આપ જોઈ શકો છો જે CGP એટલે જંતર મંતર પર આજે જે વિરોધ પ્રદર્શન હતું તેના કારણે અહીંયા કોલ આપવામાં આવ્યો હતો, ને આના કોલના સંદર્ભમાં અહીંયા એકત્ર થયા છે. ને આપણે જે અહીંયા અમે અમારું કામ કરી રહ્યા છે. સર, તમે તમારું કામ કરો, અમે તમારા કામમાં ડિસ્ટર્બ નથી કરતા, તમે તમારું કામ કરો, અમે નથી રોકતા તમને.
પણ તમે આવી રીતે ના કરો, અમને વિઝ્યુઅલ લેવાના હોય, વચ્ચે ના આવો તમે. તમે વચ્ચે ના આવો. તમે તમારું કામ કરો, એમાં અમે કઈ નથી કહેતા. તમે કરો, અમે ડિસ્ટર્બ નથી કરતા તમને, પણ તમે આવી રીતે વચ્ચે તમે કઈ ના લઈ શકો. કેમ દૂર લઈને કઈ? અત્યારે હું કોઓપરેટ કરું, હું દૂરથી જ કોઓપરેટ કરી રહ્યો છું. હું કે અંદર ઘૂસી ગયો, અને આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા પોલીસ કર્મીઓને અમે કોઓપરેટ કરી રહ્યા છે, તો અમને કહે કે તમે અહીંયાથી દૂર જતા રહો. આવી સ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે. એટલે અહીંયા પત્રકારોને પણ રોકવામાં આવી રહ્યા છે. અહીંયા અમે એમને કહી પણ રહ્યા છે કે અમે અમારું કામ કરી રહ્યા છીએ, તમે તમારું કામ કરો. જે આપ અહીંયા જય ભીમના નારા, ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના નારા છે, તો યુવાનો દ્વારા લગાવવામાં આવી રહ્યા છે, અને એમનો વિરોધ છે તે કરવામાં આવી રહ્યો છે. ને આ જે સ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે, પોલીસ દ્વારા એક બાદ એક લોકોને ડિટેન કરવામાં આવી રહ્યા છે, અને એમને બેસાડીને સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનમાં ડિટેન કરવામાં આવી રહ્યા છે. ને આ આખી જે પરિસ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે તે પાછળનું કારણ છે નીટની જે પેપર લીકનો મામલો. ને આના કારણે જે રીતે આપણે દ્રશ્ય જોયા, આ સમગ્ર અહેવાલ જોયો તમે, કે જ્યાં લોકો કહી રહ્યા છે કે આ લોકશાહીની જ્યારે વાત થતી હોય, રાઇટ ટુ સ્પીચની જ્યારે વાત થતી હોય, ત્યારે પોલીસને આગળ કરીને આ આવાજ દબાવવાનો પણ પ્રયત્ન થતો હોય, તે પ્રકારની સ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે. હવે જોવાનું રહ્યું કે આગામી સમયમાં કઈ રીતની પરિસ્થિતિ છે તે નિર્માણ થાય છે. પરંતુ આજે જે વિરોધ પ્રદર્શન દિલ્હીના પડઘા સમગ્ર દેશભરમાં પડ્યા છે, ને તેના જ કારણે હવે યુવાનો છે તે લડાયક ભૂમિકામાં જોવા મળી રહ્યા છે. દર્શક મિત્રો, આવા જ વિડીયો જોવા માટે નવજીવન ન્યૂઝ જોતા રહો, લાઈક કરો અને વધુમાં વધુ શેર. વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ.